जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा है कि रियासती हुकूमत आने वाली नस्लों को रोशन और महफूज मुस्तकबिल फराहम करने के अज़्म के तहत तालीमी शुबे को गैर मामूली अहमियत दे रही है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम की फराहमी के साथ साथ बुनियादी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए संजीदगी से इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मोपाल मंडल के बोरगांव पी जिला परिषद गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया और वहां वालिदैन व तलबा से मुलाकात की। इस मौके पर कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मुशाहिदा किया कि मुतअद्दिद वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। वालिदैन ने बताया कि वो अपने बच्चों को खानगी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूल में दाखिल करा रहे हैं क्योंकि यहाँ मयारी तालीम के साथ माली बोझ भी कम है। इस पर कलेक्टर ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल आज खानगी तालीमी इदारों का मौसर मुतबादिल बन चुके हैं। इन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कूलों की तालीमी खूबियों से दिगर अफराद को भी वाकिफ़ कराएं। कलेक्टर ने कहा कि बोरगांव पी ज़िला परिषद हाई स्कूल की 10वीं जमात में 87% कामयाबी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सरकारी स्कूल मयारी नताइज हासिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि माजी में सरकारी स्कूलों को सिर्फ गरीब तबके के बच्चों की तालीम का जरिया समझा जाता था, ताहम अब बेहतर तालीमी मयार और सहूलतों की वजह से खुशहाल ख़ानदान भी अपने बच्चों को सरकारी मदारिस में दाखिल करा रहे हैं, जो एक खुश आयन तब्दीली है। इन्होंने बताया कि हुकूमत तलबा को मुफ्त दरसी कुतुब, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म, नाश्ते और दोपहर के खाने जैसी सहूलतें फराहम कर रही है, जबकि असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों में इजाफे के लिए तरबियती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। बादशाह कलेक्टर ने स्कूल में तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इजाफी अराजी हासिल करके नई जमाती इमारतों की तामीर के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। इन्होंने मुख्तलिफ जमातों का मुआयना किया, तलबा की तालीमी इस्तेदाद का जायज़ा लिया, नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए और मुफ्त दरसी कुतुब व नोटबुक्स फराहम किए। इस मौके पर ज़िलाई तालीमी अफसर पी अशोक, तहसीलदार रेखा, MEO साइलू, हेडमास्टर शंकर और दिगर मुतालिका अहदेदारान भी मौजूद थे। గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంతమంది వచ్చారు? ఓకే, గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎందుకు వదిలేసి ఇక్కడ స్టడీ బాగుంటుంది. వై శంకర్ గారు క్లాస్ ఉంటారు. సో ఇది వింటే చాలా వనరులు లేని వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని సర్కారీ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో నమోదు చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ నిజంగా వేరే హైదరాబాద్ కానివ్వండి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కానివ్వండి, వాటితో పోటీ పడే ఇప్పుడు మన స్కూల్లో వెసులుబాటు ఉంది. చాలా సామర్థ్యవంతులు టీచర్స్ ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. సో మీ అందరితో కూడా అంటే మీ అందరు ఎట్లాగో మా జోలికి వచ్చేసారు, ఇప్పుడు బదిలీ ప్రసక్తి లేదు. బట్ మీరు కూడా మీ ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత దయచేసి చెప్పండి, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మనం స్కూల్లోనే ఇస్తాము. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం భోజనం ఇస్తున్నాము, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇస్తున్నాము. టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు కొత్త యూనిఫామ్స్ కూడా అంతా పిల్లలకి, నోట్ బుక్స్ కూడా అంటే మీరు చదివే పుస్తకాలు కావచ్చు, మీరు రాసే నోట్ బుక్స్ కావచ్చు, అంతా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిల్లల గురించి ఆలోచించేది. సో ఇంకా చేసేటప్పుడు కొన్ని మన ఎన్రోల్మెంట్ చూస్తే అసలు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లో 40 మంది పిల్లలు ఉండడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు కొత్త బిల్డింగ్స్ కూడా ఈరోజు నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ఇక్కడ మన HM గారు, శంకర్ గారు, అదేవిధంగా DO గారు, అశోక్ గారు, ఇది మేడం ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు వస్తున్నారు, ఇంకా వస్తారు. లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మాకు ఒక ప్రతిపాదన ఇచ్చారు, ఈ స్కూల్ని ఇంకా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాము, దీని విస్తీర్ణం ఇంకా పెంచుతాము, అది మీకు మాట ఇస్తున్నాను. సో ఇంకా ఎన్రోల్మెంట్ పెరగాలి. ఓకే, సో ప్రైవేట్ వాళ్ళు చెప్పాలి ఇంకా మీ పేరేంటి? మంచిగా మీ అనుభవాలు బట్టి మంచి కానివ్వండి, చెడు ఉండకపోవచ్చు, ఉంటే అది కూడా చెప్పండి, మేము అంగీకరిస్తాం.
బట్ తప్పకుండా కొంచెం స్కూల్స్కి మీరు తప్పకుండా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి. మీరు ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఎంత జీతాలు ఇచ్చేవారమ్మా చెప్పండి. 10,000 ఉంది. వేరే ఇలాంటివి ఆలోచన లేదు. ఒకటే ఆలోచన ఉంది, మన భావి తరాలు మంచి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఒక ఫీజు అయితే మీ ఇద్దరు మేడమ్స్ చెప్పారు. ఫీజుతో పాటు ఇక్కడ చాలా మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు. మా ఎస్ఎస్సి పాస్ రేట్ కూడా చాలా బాగుంది, 87%. అవును మేడం, మా పాప కూడా పాస్ అయింది. చాలా బాగా చెప్తారు. చూడండి, వెరీ గుడ్. మస్తు ప్రోత్సహిస్తారు సార్లు. కానీ వీళ్ళైతే స్వచ్ఛత చెప్తున్నారు కదా. అవును మేడం, మా ఇంకో బాబు కూడా 8th క్లాస్, ఆయన కూడా ఇప్పుడు మంచి చదువుతున్నాడు. వెరీ గుడ్, చాలా చాలా సంతోషం. వెరీ వెరీ 15th ఆగస్ట్ అవార్డు. పిల్లలుంటే మాట్లాడకుండా డైలీ నోట్స్ రాసుకోండి. కంఫర్ట్ కోసం, నీట్నెస్, స్ఫూర్తి, కొత్త ఊర్జా కోసం. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ కొంచెం బరువు ఎక్కువ ఉంది. వెరీ గుడ్. Next, no, textbooks.